હેલો ગાઈઝ, આજે છે ડે નંબર 2 ગુજ્જુ F1 સિરીઝનો. હું છું તમારો દોસ્ત વિદેશી વાણિયો. રાતના વાગ્યા છે 1:30. આપણે થોડા લેટ ચાલી રહ્યા છીએ, એટલે કન્ટેન્ટ માટે કંઈ બી કરવું પડશે. और अटेंशन के लिए सलाह कुछ भी करेगा. ઓકે, તો હોપફુલી તમને કાલનો વિડીયો ગમ્યો હશે. તો આજે આપણે વાત કરીશું ફોર્મ્યુલા 1ની અગેન. પણ ફોર્મ્યુલા 1માં જવાય કઈ રીતે ઓર ફોર્મ્યુલા ડ્રાઈવર બની કઈ રીતે શકાય. સો ફોર્મ્યુલા 1માં જવા માટે સૌથી મોટી વસ્તુ છે माइंडसेट. शब्द नहीं, शब्दની ગંભીરતાને समझिए. सबसे पहले चाहिए एम से मनी, माने रोकड़ा. आई से हो गया इन्वेस्टमेंट, माने तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे टाइम का इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे परिवार का इन्वेस्टमेंट. एन से हो गया नेटवर्किंग. नेटवर्किंग माने तुमको अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा क्यों तुम्हारे के पीछे इन्वेस्ट करे. डी से हो गया डेडिकेशन. तुम्हारे माइंड और बॉडी का डेडिकेशन चाहिए, फिटनेस लेवल चाहिए, क्योंकि एक F1 रेस में आपको 5G तक फोर्स लग सकता है. अब आते हैं एस पे. एस से हो गया सक्सेस. सक्सेस के बिना इस स्पोर्ट में कुछ नहीं होगा. फिर ई से बात करते हैं इक्विपमेंट की और एक्सपीरियंस की. एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते. बट सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो है टैलेंट, टैलेंट और टैलेंट. ઓ બન્યા ભાઈ, પૈસાની તકલીફ તો બિલકુલ નથી અને ઓળખાણનું તો તમે કહેશો જ નહીં. આપણે બહુ જ ઓળખાણ છે. આગળ શું જોઈશે એમ કહો. फिर से माइंडसेट की जैसे 7 चीज़ें चाहिए होगी. पहला, आप 18 साल और उससे बड़े होने चाहिए. दूसरा, आपको अपनी कंट्री में आपका लाइसेंस होना चाहिए. तीसरा, आपके पास इंटरनेशनल कंपटीशन और रेसिंग के लिए ग्रेड ए का लाइसेंस होना चाहिए. मान लो आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, तो चौथी चीज़ आपको एक थियरी टेस्ट आती है जो FIA गवर्निंग बॉडी है फॉर्मूला 1 की, वो पास करना रहता है. उसके अलावा 80% सिंगल सीटर रेसिंग में आपको परफॉर्म करना रहता है. उसके बाद अगर लगातार आप 3 साल रेसिंग कर रहे हो तो आपको 40 सुपर लाइसेंस पॉइंट मिलते हैं. काफ़ी सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं जो सुपर लाइसेंस पॉइंट इकट्ठा नहीं कर सकते. तो 7वां और आखिरी पॉइंट है, अगर आपके पास सुपर लाइसेंस है बट इनफ पॉइंट्स नहीं है तो आप जूनियर कैटेगरी की रेसिंग भी कर सकते हो. બન્યા ભાઈએ તો જબ્બર કન્ફ્યુઝ કર્યા. ગૂગલ ઉપર સર્ચ કર્યું સિંગલ સીટર રેસિંગ એટલે શું, એટલા બધા આર્ટિકલ આવ્યા કે મગજ ડોફરાઈ ગયું. એટલે પછી મેં વાણિયા બુદ્ધિ દોડાઈ. સિંગલ સીટર રેસિંગ એટલે એક માણસ ગાડી ચલાવી શકાય એવી રેસિंग, बरोबर. चलो अब हम तुमको काचा पाका हिंदी में समझाता है कि F1 में जाने का कैसे. दाखला तरीके, अरे तारी गुजराती निकली गई. चलो आप गुजराती में चालू करिए. सिंगल सीटर रेसिंग समझी गया कि एक माणस चलाई शकाय एवी रेसिंग. एमां बहु ज बधी टाइपनी रेसिंग आवे छे. તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો તો તમને એટલી બધી રેસિંગ મળશે કે આપણે ખબર ના પડે કે ક્યાંથી ચાલુ કરવું. એટલે આપણે સ્ટાર્ટિંગથી સ્ટાર્ટ કરીએ. નાની આવે ગોકાટ કે જે 4 વર્ષથી છોકરાઓ ચાલુ કરી દે. ઘણા લોકો તો 8 વર્ષે કરે, ઘણા વખત 3 વર્ષે બી ચાલુ કરી દે. 3 વર્ષના છોકરાઓ ગાડી ચલાવે, વિશ્વાસ નહીં થતો ને પણ સાચી વાત છે. એટલે ગોકાર્ટથી ચાલુ કરે લોકો એમનું રેસિંગ કરિયર, અને એના પછી ધીરે ધીરે આગળ વધે. પછી યુરોપિયન દેશમાં જાય, એમાં રેસિંગ કરે. પછી ઇન્ડીકાર હોય, પછી નેસકાર હોય. જે જે જગ્યાએ એક જ માણસ ફક્ત ગાડી ચલાવે આખી રેસમાં, એવી બધી રેસિંગ આમાં ગણાય. ખાલી કન્ડિશન એ હોવી જોઈએ કે FIA દ્વારા માન્ય ગણાયેલી રેસિંગ હોય તો એમને સુપર લાઇસન્સ જલ્દીથી જલ્દી મેળવી શકે. અને સુપર લાઇસન્સ મેળવી દીધા પછી પોઈન્ટ ના થાય તો જુનિયર કેટેગરીની રેસિંગ કરાય. જુનિયર કેટેગરી એટલે F4, F3, F2 ને F1. समझी गया. चलो. ओ वाणिया भाई, सब जा रहे हैं आपकी वजह से, रोको जरा उनको, क्योंकि आपने आधी इन्फॉर्मेशन तो बताई नहीं अभी. दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि फार्मूला 1 में जाना इतना हार्ड इसलिए है क्योंकि खाली 20 सीटें होती है, 10 टीम है, पर टीम में 2 ही ड्राइवर रहते हैं. सो काफ़ी सारे सक्सेसफुल ड्राइवर होने के बावजूद F1 तक नहीं पहुंच सकते. जैसे कि अपने पूरे इंडिया में से 2 ही ड्राइवर ऐसे हैं जो फार्मूला 1 में पहुंच सके. फन, एक टीम इंडिया से भी थी, बताऊंगा नहीं मालिक कौन था, नाम बता देता हूँ, फोर्स इंडिया. ઓ તારી એક વસ્તુ તો કહેવાની રહી જ ગઈ તમને. આજે 18 ફેબ્રુઆરી છે. મારી તો એકચ્યુઅલી અડધી રાત છે, પણ તમારી તો સવાર થઈ ગઈ હશે ને. તો આજે 75 વર્ષની હિસ્ટ્રીમાં પહેલી વખત બધી ગાડીઓ અને બધી ટીમ એક સાથે એક્ઝિબિશન કરવાની છે.
એટલે તમે જોવાનું ભૂલતા નહીં. બાકી મારા વિડીયો તરફથી હું તમને બધું જ ડિટેલ્સ આપી દઈશ. આટલું જાણ્યા પછી ખબર તો પડી કે ખોટા F1ના સપના જોઈને કોઈ મતલબ નથી. ના ડ્રાઈવર બની શકીશું, ના આપણે કોઈ ટીમ ખરીદી શકીશું. સો એના કરતાં આપણે કોન્ટેન્ટ જર્ની ના કરીએ. તો એમાં હું નીકળી ગયો છું. તમારો આશીર્વાદ અને પ્રેમ રહ્યો તો આપણે આગળ વધીશું. અને એક વખત તમે આશા કરો કે F1ની તમારી રેસ હું તમને આ જ કેમેરા દ્વારા લાઈવ બતાવું. ત્યાં સુધી લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. તમને કંઈ બી ડાઉટ હોય તો મને પૂછો. અને બીજા બધા ટાઈમમાં કરો મોજે દરિયો. હું છું તમારો દોસ્ત વિદેશી વાણીઓ. કરજો મજા. આવજો.